اقرأ أخيا ورتل القرآن. چلے پھر انشاءاللہ درس السابع جو ہے نا پڑھیے گا. ریڈ کیجیے ولی صاحب آپ پہلے. الدرس السابع. جی. الأب. جی. أين ذهبتم بعد الدرس يا أبنائي؟ جی. الابناء. 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 جی. ابن کی جمع ابنا. ابن کی جمع ابنا. ابنا. جی. ذهبنا إلى الملعب. جی. الأب. كرة القدم لعبتم أم كرة السلة؟ جی. الأبناء لعبنا اليوم كرة القدم. كرة القدم. كرة القدم. جی. لعبنا كرة السلة. كرة السلة. لعبنا كرة السلة. كرة نہیں لفظ كرة. كرة. جی. لعبنا كرة السلة. لعبنا كرة السلة في الأسبوع الماضي. جی. الأب. أما ذهبتم إلى المكتبة اليوم؟ الأبناء. بلى ذهبنا. الأب. ماذا قرأتم هناك؟ الأبناء. قرأنا الصحف. الأب. أسمعتم الأخبار من الإذاعة اليوم؟ من الإذاعة اليوم. الأبناء. نعم سمعناها. الأب. من أي إذاعة سمعتم؟ الأبناء. سمعنا من ثلاث إذاعات. جی. سمعنا من 3 إذاعات من إذاعة الرياض وإذاعة القاهرة وإذاعة القاهرة وإذاعة لندن. آپ پڑھیے ابراہیم صاحب. الأب. سمعت أن إبراهيم مريض وأنه في المستشفى. صحيح هذا؟ الأبناء. نعم هذا صحيح. شفاء الله. الأب. آمين. متى دخل المستشفى؟ الأبناء. دخل قبل 3 أيام. قبل 3 أيام. 3 أيام. الأب. أين الكتاب؟ بالغلاف الأحمر الذي أين الكتاب؟ كان في غرفتي. أين الكتاب؟ أين الكتاب؟ ذو الغلاف الأحمر. ذو الغلاف الأحمر الذي كانت في غرفتي. أرأيتموه؟ يوسف. أنا أخذته البارحة وقرأت نصفه. الأب. وأين المجلة التي كانت تحت ذاك الكتاب؟ بلال. هذه هي. هذه هي. هذه هي. بلال. هذه هي. الأب. لا. المجلة ذات غلاف الأصفر. أصفري. مروان. أصفري. لا. مجلة ذات الغلاف الأصفر. مروان. هي عندي. أخذتها اليوم. يرن الجرس فيقوم مروان ويفتح الباب وتدخل أخواته. جي. البنات. أخواته. جي. البنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجميع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأب. أين ذهبتن يا بناتي؟ البنات. ذهبنا لزيارة المدير. لزيارة المديرة. ذهبنا لزيارة مديرتي. الأب. أمشيتن أم ذهبتن بالسيارة؟ جي. البنات. مشينا لأن بيتها قريب من مدرستنا. قريب من
मद्रसतिना करीबुन मिन मद्रसतिना करीबुन من مدرستنا هو بين المسجد والمدرسة الأب أوجدتنها في البيت البنات نعم وجدناها جلسنا عندها ثلث ساعة وخرجنا من بيتها في الساعة الخامسة وخرجنا من بيتها في الساعة خامسة الأم أرأيتن المكنسة يا بنات بحثت عنها كثيرا وما وجدتها أنا وضعتها تحت السلم هذا الصباح مروان يا أمي أفي الثلاجة ماء بارد أفي الثلاجة يا أمي أفي الثلاجة ماء بارد نحن عطاش أبشر فيها ماء بارد وعصير برتقال. یہ سبق ختم ہوا، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے اندر جو ہے جو رول چھپے ہوئے ہیں وہ بھی سمجھیں گے. جیسا کہ ہم نے کہا الدرس السابع الاب، والد نے کہا کہ این ذهبتم، اب یہ مکالمہ ہے والد کے درمیان اور بیٹوں اور بچوں اور بچیوں کے درمیان، ٹھیک ہے. الاب، والد نے کہا، ابن کا مطلب باپ ہے نا، اب کا مطلب کیا ہوتا ہے باپ، اور ابنا ابن کی جمع ابنا جی بیٹے بچے. تو والد نے کہا کہ این ذهبتم، جی دو بیٹے ابنان، ہاں دو ہیں تو ابنان ابنین، ٹھیک ہے. ابنان ابنین، کتابان کتابین، ہمارا جو رول ہے وہی رہے گا، کتابان کتابین، قلمان قلمین، ابنان ابنین، ہے نا مرفوع. ہاں وہی دو کے لیے ہمیشہ یہ رول ہے، جو بھی چیزیں دو ہیں ان کو الف نون کے ساتھ پڑھتے ہیں یا نون کے ساتھ میں، ٹھیک ہے. اچھا تو الاب، والد نے کہا کہ این ذهبتم بعد الدرس یا ابنائی. یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ این ذهبتم بعد الدرس یا ابنائی، کیا مطلب ہے جملے کا؟ تم سب درس کے بعد بیٹے درس کے بعد کہاں گئے تھے؟ ہاں این ذهبتم کا مطلب آپ لوگ کہاں گئے، آپ لوگ کہاں گئے تھے. این ذهبتم کا مطلب آپ لوگ کہاں گئے. لیسن سبق کے بعد جو ہے نا، درس کے بعد آپ لوگ کہاں گئے تھے میرے بچوں، آپ لوگ کہاں گئے تھے میرے بیٹوں، آپ لوگ کہاں گئے تھے. این ذهبتم، آپ لوگ کہاں گئے تھے. بہت سارے مردوں سے پوچھیں گے تو ہم کیا کہیں گے آئینہ، اور ایک مرد سے کسی ایک سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ، اگر ولی صاحب سے پوچھنا ہوگا ابراہیم صاحب کہ درس کے بعد آپ کہاں گئے تھے تو کیسے پوچھیں گے؟ ولی صاحب سے پوچھیے، ولی صاحب سے پوچھیے ابراہیم صاحب. ہاں تو ہم ذہبت کہیں گے، کیا کہیں گے ہم؟ این ذہبت، کیا کہیں گے ہم؟ این ذہبت بعد الدرس یا ولید، این ذہبت بعد الدرس یا ولید. تو ایک کے لیے ذہبت، ایک کے لیے، اور بہت ساروں کے لیے ذہبتم. اور میں درس، اگر آپ کو کہنا ہوگا کہ میں درس کے بعد جو ہے نا مارکیٹ گیا تھا تو کیسے کہیں گے ہم ولی صاحب؟ ہاں ذهبت الى السوق بعد الدرس یا ذهبت بعد الدرس الى السوق، ہے نا. تو میں گیا تھا تو کیا کہیں گے ہم؟ ذهبت، ہے نا ذهبت. اور جی ہم سب گئے تھے تو کیا کہیں گے؟ کل ہم جو ہے نا کل ہم جو ہے مارکیٹ گئے تھے تو کیسے کہیں گے ہم ابراہیم صاحب؟ کل ہم مارکیٹ گئے تھے تو کیسے کہیں گے ہم؟ ذهبنا امس الى السوق، ذهبنا الى السوق جی، اب ذهبنا امس الى السوق یا ذهبنا الى السوق امس، ذهبنا الى السوق امس یا ذهبنا امس الى السوق. کوئی مسئلہ نہیں آگے پیچھے کرنے میں. تو انا ذهبت، انا، اور نحن، اور انت، اور انتم ذهبتم، ٹھیک ہے. عورت کے لیے انت ذهبتی، تم گئی تھی، ہے نا، ٹھیک ہے. خالد جو ہے نا، خالد مارکیٹ گیا تھا تو کیسے کہیں گے؟ یہ خالد مارکیٹ گیا ہے تو کیسے کہیں گے آپ؟ این ذهب خالد،
آپ جواب دیجیے کہ وہ مارکیٹ گیا ہے. این ذهب خالد. ذهب خالد الى السوق. ذهب الى السوق. کیا کہیں گے ہم؟ ذهب الى السوق. یا ابراہیم این ذهب خالد. جی این ذهب خالد. این ذهب خالد. این ذهب خالد. دوبارہ ریپیٹ کریں گے کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں این ذهب خالد. ذهب خالد الى المدرسة. ہاں ذهب الى المدرسة. خالد بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو. ذهب الى المدرسة. ذهب الى المدرسة. ذهب الى ہے نا جی. تو تو الابناء بچوں نے کہا کہ بھی ذهبنا الى الملعب. ذهبنا الى الملعب. ہم جو ہے نا کھیل کا میدان گئے تھے, پلے گراؤنڈ میں گئے تھے ہم. اسٹیڈیم. ملعب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلے گراؤنڈ اسٹیڈیم. ٹھیک ہے, ملعب کا مطلب پلے گراؤنڈ. تو ذهبنا الى الملعب ہم پلے گراؤنڈ گئے تھے. تو والد صاحب نے پھر پوچھا کہ اکرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلۃ. کرۃ القدم کہتے ہیں فٹ بال کو. کرۃ القدم کس کو کہتے ہیں؟ فٹ بال کو. فٹ بال کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کرۃ القدم. کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ہاں کرۃ القدم. اور باسکٹ بال کہیں گے کرۃ السلہ. کرۃ السلہ باسکٹ بال, کرۃ القدم فٹ بال. چونکہ مفعول ہے, ہم نے یہ رول پڑھا ہوا ہے, مفعول جو ہے نا منصوب ہوتا ہے. رول کیا پڑھا ہوا ہے ہم نے؟ مفعول منصوب ہوتا ہے. میں نے سبق سمجھا تو کیسے کہیں گے آپ؟ میں سبق سمجھ گیا. I understood the lesson. فهمت الدرس. فہمت الدرس. فہمت الدرس کیا کہیں گے ہم؟ درس. درسہ کو منصوب پڑھ رہے ہیں ہم چونکہ مفعول ہے فہمتوں کا, فہیمہ کا, تو فاعل ہے اس کا, ہے نا. فہیمہ کا فاعل مفعول ہے وہ الدرس ہے نا. فہیمہ ورب ہے, ایکشن ورڈ ہے. تو جب بھی ایکشن ورڈ ہوتا ہے یا ورب ہوتا ہے تو اس کا مفعول فاعل تو ہوتا ہے لازم, سبجیکٹ آبجیکٹ ہے نا. تو فہیمہ جو ورب ہے اس کا مفعول ہے درس, اور تو جو ہے وہ اس کا فاعل بن گیا, سبجیکٹ بن گیا. فہم تو میں نے سمجھا درسہ. تو یہاں پر لعبہ جو فعل ہے اس کا مفعول ہے کرۃ القدم. کرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلۃ. آپ لوگوں نے فٹ بال کھیلا. لعبہ کا مطلب ہوتا ہے کھیلنا. لعبہ یا لعبوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھیلنا. کرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلۃ. آپ لوگوں نے فٹ بال کھیلا یا پھر باسکٹ بال کھیلا. ام کا مطلب یا پھر, یا پھر. ٹھیک ہے. تو کرۃ القدم لعبتم جملہ سمجھ میں آ گیا ہے یہ؟ ٹھیک ہے. مفعول ہے یہ, لعبتم کا مفعول ہے, لعبہ کا مفعول ہے یہ کرۃ القدم. ٹھیک ہے. اور تم جو ہے نا اس کا, تم جو ہے وہ فاعل ہے اس کا, لعبہ کا فاعل ہے تم, کرۃ القدم اس کا مفعول ہے نا. لعبتم یعنی انتم لعبتم. تو کرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلۃ. آپ لوگوں نے فٹ بال کھیلا یا پھر باسکٹ بال کھیلا. تو الابناء بچوں نے جواب دیا لعبنا اليوم. لعبنا اليوم. لعبنا اليوم کرۃ القدم. کیا بچوں نے کہا بتائیے گا؟ آج ہم نے فٹ بال کھیلا. آج ہم نے فٹ بال کھیلا. آج ہم نے فٹ بال کھیلا تھا. آج ہم نے کیا کھیلا؟ فٹ بال کھیلا. فٹ بال کھیلا. اور لعبنا کرۃ السلۃ فی الاسبوع الماضی. اور گزشتہ ہفتے ہم نے باسکٹ بال کھیلا. ہم نے باسکٹ بال کھیلا پچھلے ہفتے. تو فی الاسبوع الماضی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لاسٹ ویک. تو لاسٹ ویک اگر ہم نے کوئی لاسٹ ویک میں اگر آپ نے کوئی کام کیا تو کہیں گے کہ بھی فی الاسبوع الماضی. کیا کہیں گے ہم؟ فی الاسبوع الماضی. لاسٹ ویک میں ہم نے ایسا کیا, لاسٹ ویک ہم نے کھیلا, لاسٹ ویک ہم وہاں گئے تھے, لاسٹ ویک ہم نے جو ہے نا سبق پڑھا, لاسٹ ویک. تو فی الاسبوع الماضی ہے نا. اچھا, باپ نے کہا کہ اما ذهبتم الى المکتبۃ اليوم. اما ذهبتم الى المکتبۃ اليوم. کیا مطلب ہے جملے کا؟ کیا آپ لوگ نہیں گئے آج لائبریری؟ کیا آپ لوگ آج لائبریری نہیں گئے؟ اما ذهبتم. اما ذهبتم. ما ذهبتم تم نہیں گئے. کا سوال کا. اما ذهبتم کیا تم نہیں گئے تھے؟ اما ذهبتم کیا آپ لوگ نہیں گئے الى المکتبۃ لائبریری اليوم آج. کیا آج آپ لوگ لائبریری نہیں گئے؟ تو الابناء بچوں نے کہا کہ بلا ذهبنا. ہاں گئے تھے ہم. بلا کا مطلب ہاں, جی گئے تھے, جی گئے تھے. الابناء بچوں نے کہا کہ بلا ذهبنا ہاں گئے تھے ہم. الب والد صاحب نے فرمایا پھر کہ ماذا قرأتم هناك. ماذا قرأتم هناك. قرأ یقرأ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. قرأ یقرأ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں ابراہیم صاحب دیکھیے گا الفاظ کو یاد کرنا ضروری ہے. کھیلنے کے لیے کیا لفظ پڑھا آپ نے؟ لعب یلعب.
खेलने के लिए क्या होता है लाइबा। लाइबा यलअबु, माजी मुदारे के साथ में बोलने की आदत डालिए। लाइबा यलअबु, लाइबा यलअबु, क़रअ यक़रअ, लाइबा क़रअ यक़रअ, क़रअ यक़रअ। मैंने आज कुरान पढ़ा तो क्या कहेंगे आप? अल्यौम अना क़रअतुल कुरान, है ना। आज मैंने कुरान नहीं पढ़ा तो क्या कहेंगे? अना मा क़रअतुल कुरान अल्यौम, है ना। क़रअतु मा क़रअतु, ठीक है। तो अलअबु, है ना, ठीक है ना। क़रा यक़रा का मतलब क्या होता है? पढ़ना। क्या तुमने ये किताब पढ़ी? तो कैसे पूछेंगे आप? वली साहब, इब्राहिम साहब से पूछिए कि आपने ये किताब पढ़ी। किताबा, क़राअत का मफ़ूल या इब्राहिम, इब्राहिम आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। अक़रअत हाज़ल किताब या इब्राहिम, आप जवाब दीजिए। नाम नाम क़राअतु, नाम क़राअतुहु ऐसा कहना होगा आपको। नाम क़राअतुहु, नाम क़राअतुहु, बस इतना ही जवाब काफी है। नाम क़राअतुहु, नाम क़राअतुहु। अफ़हिम्त हाज़ा दर्स या वलीद? नाम फ़हिम्तुहु, नाम फ़हिम्तुहु, नाम फ़हिम्तुहु। तो वालिद साहब ने पूछा कि भाई माज़ा क़राअतुम हुनाका, आप लोगों ने वहां क्या पढ़ा? तो अलअबनाओ बच्चों ने कहा कि क़राअना, देखिए क़राअतु क़राअना, मैंने पढ़ा, हमने पढ़ा। क़राअना तो क़राअना सुहुफ़ा, हमने क्या पढ़ा? हमने जो है न्यूज़पेपर पढ़ा। सहीफ़तुन की जमा सुहुफ़, सहीफ़तुन की जमा सुहुफ़, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को क्या कहते हैं अरबी में? सहीफ़ा, उसकी जमा सुहुफ़। और मैगजीन के लिए एक लफ्ज़ पढ़ा हमने, क्या है वो? मजल्ला, मजल्ला। मैगजीन को क्या कहते हैं इमरान साहब? मजल्ला जी, मजल्ला। मजल्ला। और न्यूज़पेपर को क्या कहेंगे हम? सहीफा, सहीफा। सहीफा की जमा सुहुफ़, सहीफा की जमा सुहुफ़। जी जी। आज मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो क्या कहेंगे आप? अना मा क़राअतु सहीफ़तल यौम, अना मा क़राअतु सहीफ़ा अल-यौम, अना मा क़राअतु सहीफ़ा अल-यौम, है ना। देखिए बहरीन के अंदर बहुत सारे न्यूज़पेपर निकलते हैं अरबी के। सहीफ़तुल वतन, सहीफ़त अख़बारुल खलीज, सहीफ़ा भी कहते हैं, जरीदा भी कहते हैं, याद रखिएगा। न्यूज़पेपर के लिए अरबी में दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, जरीदा भी और सहीफ़ा भी। जरीदतुन, जरीदतुन, जरीदा रा के साथ, रे के साथ, जरीदा, जरीदा और सहीफ़ा दो अल्फाज, जी दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं न्यूज़पेपर के लिए। जरीदतुन, जी जी, जरीदा। ये तो बाद रसूलों के ऊपर सहीफा ना देते वो क्या? नहीं, वो अलग चीज है। वो तो सहीफा तो कुरान जो अल्लाह की तरफ से कलाम होता है उसको सहीफा कहते हैं, वो अलग लफ्ज है। और ये न्यूज़पेपर के लिए सहीफा और सुहुफ़, ठीक है। तो जरीदा, जैसे सहीफतुल वतन, जरीदत अख़बारुल खलीज, बहरीन के अंदर अख़बारुल खलीज है, अल वतन है और बहुत सारे हैं, है ना। अल बिलाद है, जरीदतुल बिलाद है। तो नअम क़राअना अस्सुहुफ़ा, बच्चों ने क्या कहा? क्या क़राअना अस्सुहुफ़ा, आज हमने न्यूज़पेपर पढ़े थे। वालिद साहब ने पूछा असमअतुमुल अख़बार, असमअतुमुल अख़बार मिनल इज़ाअतिल यौम, समिअ यस्मअ, सुनना। समिअ यस्मअ का मतलब क्या होता है? हाँ, खबर की जमा अख़बार है जी। खबर की जमा क्या होती है? अख़बार। खबर की जमा अख़बार। इज़ा कहते हैं रेडियो स्टेशन को। इज़ा का मतलब क्या होता है? रेडियो ब्रॉडकास्ट, जी ब्रॉडकास्टिंग जो होती है रेडियो से, उसको इज़ा कहते हैं। इज़ाअतुल बहरैन, बहरैन रेडियो, इज़ाअतुल बहरैन, बहरैन रेडियो क्या कहेंगे हम? इज़ाअतुल बहरैन। लंदन, जी बीबीसी रेडियो क्या कहेंगे? इज़ाअतुल बीबीसी। तो इज़ा का मतलब होता है रेडियो, क्या कहते हैं हम? रेडियो स्टेशन, जी। तो असमअतुमुल अख़बार मिनल इज़ाअतिल यौम, तो इसका मतलब क्या होगा फिर इस जुमले का? जी वली साहब, असमअतुमुल अख़बार मिनल इज़ाअतिल यौम, क्या आपने न्यूज़ सुनी कल के रेडियो स्टेशन? नहीं, आज ना। असमअतुमुल अख़बार मिनल इज़ाअति अल यौम, क्या आज आप लोगों ने रेडियो से खबरें सुनी? क्या आपने आज रेडियो से खबरें सुनी? जी। असमअतुमुल अख़बार मिनल इज़ाअतिल यौम, क्या आप लोगों ने आज क्या आप लोगों ने खबरें सुनी रेडियो से आज?
کیا آپ لوگوں نے خبریں سنی ریڈیو سے آج؟ کیا یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ کیا آج آپ لوگوں نے ریڈیو سے خبریں سنی؟ تو بچوں نے کہا کہ نعم سمعنا، ہاں نعم سمعنا. سننے کے لیے کیا لفظ ہے؟ سمعنا. سمع یسمع. سمع یسمع. سننے کے لیے کیا لفظ ہے؟ سمع یسمع. سمع یسمع. اسمعت الاذان یا ابراہیم؟ سمع یسمع. ہاں اسمعت الاذان یا ابراہیم؟ نعم سمعت الاذان. نعم نعم سمعته. نعم سمعته. نعم سمعته. نعم سمعته ہو ہے نا؟ نعم سمعته. جی تو سمع یسمع کا مطلب مذکر ہے. ہاں جی اذان مذکر ہے. ہاں جی اچھا سمع یسمع کا مطلب سننا. نعم سمعنا، ہاں تو والد نے کہا اچھا یہاں پر جو ہے نا سمعنا ہا جو ہے نا مؤنث سے خبر، چونکہ جو ہے نا الاخبار جمع ہے نا، یہ لفظ الاخبار کیا لفظ ہے؟ یہ جمع ہے نا جی. الاخبار جمع ہے، اور جمع اخبار جو لفظ جمع لفظ استعمال ہوتا ہے مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے. وہ ہم نے پڑھا یہ رول نا، جو بھی لفظ جمع ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے عربی میں؟ مؤنث کنسیڈر ہوتا ہے عربک میں. جو بھی لفظ ہے نا اس کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ مؤنث کے حساب سے مؤنث کنسیڈر ہوتا ہے عربک میں، ہے نا. نان ہیومن کے لیے جو الفاظ جمع کی شکل میں استعمال ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث. ہاں جی یعنی اس کے لیے ہی مؤنث کنسیڈر ہوگا وہ، اور اس کے حساب سے اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا. تو نان ہیومن کے لیے جتنے بھی الفاظ نان ہیومن والے سارے پلورل جو ورڈز ہیں جمع کے جتنے الفاظ ہیں نان ہیومن والے وہ سب کیا مؤنث ہوتے ہیں. ٹھیک ہے تو اخبار جمع ہے اس لیے ہاں کہا انہوں نے. نام سمعنا ہاں کہا انہوں نے. ٹھیک ہے تو اب والد نے پوچھا کہ من ای اذاعۃ سمعتم. ایون لفظ پڑھا ہے ہم نے اس کے پہلے بھی، اس کے پہلے والے لفظ درس میں پڑھا ہوا ہے لفظ ایون. ایون کا مطلب وچ، کون سا. ایو کا مطلب کون سا نا. ٹھیک ہے ای کتاب تقرأ، تم کون سی کتاب پڑھ رہے ہو. فی ای مدرسۃ تدرس، تم کون سے اسکول میں پڑھتے ہو، ہے نا. ٹھیک ہے تو ایون کا مطلب کون سا. تو من ای اذاعۃ سمعتم، ہاں ای من کی وجہ سے ایون، اور چونکہ من کی وجہ سے ای ہو جائے گا. من ای اذاعۃ سمعتم کیا مطلب ہوگا اس جملے کا بتائیے. کس ریڈیو اسٹیشن سے سنی تھی؟ کس ریڈیو اسٹیشن سے آپ لوگوں نے سنی تھی؟ تو بچوں نے کہا کہ سمعنا من ثلاث اذاعات. کیا کہا انہوں نے بتائیے؟ ہم نے 3 ریڈیو اسٹیشن. جی ہم نے 3 ریڈیو اسٹیشن سے خبریں سنی. من اذاعت الریاض، من اذاعت الریاض ایک تو ریاض ریڈیو سے، و اذاعت القاہرہ اور کائرو ریڈیو سے، قاہرہ ریڈیو سے، و اذاعت لندن اور لندن ریڈیو سے، ہے نا. تین ریڈیو سے ہم نے خبریں سنی. 3 ریڈیو اسٹیشن سے ہم نے خبریں سنی. اذاعت الریاض و اذاعت، یہ من کی وجہ سے اذاعت نہیں ہوگا کیا چیز؟ اذاعت الریاض. ہاں من اذاعت الریاض نا، وہی پڑھا اذاعت الریاض جی جی اذاعت القاہرہ. ہاں سب جگہ سب یہ ہوگا دیر آئے گا. ہاں جی من کی وجہ سارا دیر آئے گا اس میں. من اذاعت الریاض و اذاعت القاہرہ و اذاعت لندن. ٹھیک ہے تو والد صاحب نے پوچھا کہ سمعت ان ابراہیم مریض، سمعت ان ابراہیم مریض وانہ فی المستشفى. کیا کہا والد صاحب نے؟ میں نے سنا ہے کہ ابراہیم مریض ہے اور وہ مستشفی میں، وہ ہاسپٹل میں ہے. ہاں سمعت ان ابراہیم مریض. انا پڑھا ہوا ہے ہم نے اس کے پہلے، انا ہم نے پڑھا ہوا ہے. انا جملے سے پہلے اور انا جملے کے بیچ میں آتا ہے، اور اس کے بعد جو نا ٹھیک ہے. اور ایک لفظ پڑھا ہم نے لأن کا مطلب اس لیے کہ، لأن بھی پڑھا ہوا ہے ہم نے اس کے پہلے. لأنه مريض ذهب إبراهيم إلى المستشفى لأنه مريض. تو لأن کا مطلب اس لیے کہ. ٹھیک ہے اچھا سمعت ان ابراہیم مریض. اگر ہم نے کہا ابراہیم کی جگہ خالد کہیں گے تو کیسے کہیں گے ہم؟ سمعت ان خالدا مریض. کیا کہیں گے ہم؟ سمعت خالدا مریض. ہاں میں نے سنا ہے کہ ٹیچر بیمار ہے. ہاں یہ جو ہے نا یہ رول آگے آنے والا ہے، اس لیے ہم نے ابراہیم کی جگہ پہ لفظ خالد کا استعمال کروایا تاکہ انا کا ایفیکٹ آپ کو سمجھ میں آئے اس پر. ٹھیک ہے بعد میں ساری چیزیں آئے گی. تو سمے تو ان ابراہیم وہ کہیں گے کہ میں نے سنا ہے کہ ٹیچر بیمار ہے، تو کیسے کہیں گے پھر ہم؟ میں نے سنا ہے کہ ٹیچر بیمار ہے، کیسے کہیں گے ہم؟
سمعت ان المدرس مريض سمعت ان المدرس مريض مريض سمعت ان المدرس مريض मरीद अन्ना की वजह से जो है ना अन्ना का इफेक्ट जाएगा। अन्ना क्या करता है, जबर लगा देता है ना। अन्ना क्या करता है, अगले वाले को जबर मंसूब अन्ना के बाद जो लफ्ज आ रहा है उसके ऊपर जो है ना फतहा लगा देता है वो, उसकी वजह से क्या लगता है उसके बाद वाले लफ्ज पर फतहा फतहा लगता है। तो समय तो अन्नल मुदर्रिस मरीदुन سمعت ان المدرس مريض मरीदुन, तो समय तो अन्ना इब्राहिम मरीदुन व अन्नहु फिल मुस्तशफा, मैंने सुना है कि इब्राहिम बीमार है और वो हॉस्पिटल में है। असहीहुन हादा, क्या ये बात सही है? असहीहुन हादा, क्या ये बात सही है? तो बच्चों ने कहा कि नाम हादा सहीहुन, जी ये बात सही है। नाम जी ये बिल्कुल ठीक ये बात, हाँ ये बात सही है। शफाहुल्लाह, अल्लाह उन्हें शिफा दे, अल्लाह ने शिफा है ना। फिर वालिद साहब ने कहा कि आमीन, जवाब में क्या कहा? आमीन। फिर पूछ लिया कि मता दखल अल मुस्तशफा, मता का मतलब क्या होता है? कब। कब मता का मतलब क्या होता है? कब जी कब कब जी, तो मता दखल अल मुस्तशफा, वो हॉस्पिटल में कब दाखिल हुआ? मता दखल अल, वो एडमिट कब हुआ हाँ हॉस्पिटल में कब एडमिट हुआ? तो बच्चों ने कहा कि दखल क़ब्ल सलासति अय्यामिन, दखल क़ब्ल सलासति अय्यामिन, वो 3 दिन पहले दाखिल हुआ है जी। अलाब वालिद ने कहा कि अयनल किताबु, अब नई बात शुरू कर दी कि वालिद साहब ने दूसरा मौजू जो है ना आ गया सामने एक, अयनल किताबु ज़ुल ग़िलाफ़िल अहमरी, कहाँ है किताब वो लाल कवर वाली। जू का मतलब होता है वाला, वाला वाला वाली जो कहती है नहीं हम, वाला जू का मतलब क्या होता है? वाला वाली ज़ुल्क़रनैन, हमने सुना हुआ है कुरान में, सूरह कहफ़ में पढ़ते हैं ज़ुल्क़रनैन ज़िलक़रनैन, ठीक है। जू का मतलब वाला और वाली। तो अयनल किताबु ज़ुल ग़िलाफ़िल अहमरी, लाल कवर वाली किताब किधर है? अयनल किताबु ज़ुल ग़िलाफ़िल अहमरी, लाल कवर वाली किताब किधर है? अल्लज़ी कान फ़ी ग़ुरफ़ती, कमरे में थी, जो मेरे कमरे में थी। अल्लज़ी कान फ़ी ग़ुरफ़ती, जो मेरे कमरे में थी। काना का मतलब होना कोई चीज ना, है ना, मैं था, है ना। काना का, काना की, काना लफ्ज पढ़ा हुआ है हमने इसके पहले ना। देखिए काना का मतलब होता है होना ना, था, है ना। था कहेंगे कि भी टीचर बीमार था, कानल मुदर्रिसु मरीदन, कानल मुदर्रिसुन मरीदन, कानल मुदर्रिसु मरीदन, अच्छा कानल, इन्नल, हाँ जी, ये पढ़ा मैंने मुझे मुश्किल नहीं है। काना का मतलब था, ठीक है, कोई भी चीज था, ये थी। तो कान फी गुरफती, अल्लज़ी कान फी गुरफती, जो मेरे कमरे में था, वो थी। वो किताब कहाँ है? लाल कवर वाली जो मेरी किताब कमरे में थी। अल्लज़ी का मतलब पढ़ा हुआ है हमने, अल्लज़ी पढ़ा हुआ है हमने। अल्लज़ी का मतलब क्या होता है? ये पढ़ा हुआ है हमने, ये बुक 1 में भी पढ़ा हुआ है हमने, अल्लज़ी। तो अरअयतुमूहु, क्या तुम लोगों ने उसे देखा है? रआ का मतलब होता है देखना, रा का मतलब क्या होता है? रा यरा, राता यरा, रा का मतलब होता है देखना, रा यरा का मतलब देखना। राइता तुमने देखा, राइतुम तुम लोगों ने देखा, राइतुम तुम लोगों ने देखा। अब ये जो है ना उस किताब के लिए है, क्या वो तो क्या वो किताब तुमने देखी? राइतुमूहु, ये वो की ज़मीर उस किताब के लिए जा रही, क्या तुम लोगों ने वो देखी है किताब? और राइतुमू हो, तो हो की जो ज़मीर है कहाँ जा रही है? लफ्ज़ किताब की तरफ। तो वो जो लाल कवर वाली किताब थी वो मेरे गुरफे में, कमरे में, वो किधर है? और हो, क्या आप लोगों ने उसे देखा है ना। तो रा का मतलब होता है देखना, रा जरा का मतलब क्या होता है? देखना, देखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस किताब लेसन को खत्म करेंगे। यूसुफ ने कहा अना अखज़तुहुल बारिहता व क़रअतु निस्फ़हु। अखज़ याख़ुज़ु का मतलब होता है लेना, अखज़ याख़ुज़ु का मतलब क्या होता है? लेना, टू टेक, लेना, ले जाना, पकड़ना, सारे माना आते हैं इसके। तो अना अखज़तुहुल बारिहा, बारिहा का मतलब लास्ट नाइट, अल बारिहा का मतलब क्या होता है? लास्ट नाइट जी। इसको, इस लफ्ज को याद रखिएगा, अल बारिहा का मतलब होता है लास्ट नाइट। हम अम्स में इस्तेमाल करते हैं, अम्स का मतलब यस्टरडे, यस्टरडे अलग लफ्ज है, लास्ट नाइट अलग लफ्ज है। यस्टरडे तो पूरे डे को जाता है, एनी टाइम, एनी गिवन टाइम थ्रू आउट द डे। लेकिन अल बारिहा का मतलब सिर्फ नाइट का टाइम ना। तो जी यस्टरडे और लास्ट नाइट में फर्क है दोनों में ना, कल रात। हाँ, तो अल बारिहा का मतलब लास्ट नाइट, कल रात। तो अना अखज़तुहुल बारिहता, मैंने कल रात उसे मैं कल रात उसे लेकर गया। व क़रअतु निस्फ़हु, और वो आधी किताब पढ़ डाली मैंने। व क़रअतु निस्फ़हु, और उसका निस्फ़ का मतलब आधा ना, हाफ, और उसका आधा पढ़ भी डाला मैंने। आई हैव रेड इट, आई हैव रेड हाफ ऑफ इट,
ہے نا, میں نے آدھا اس کو پڑھ بھی ڈالا ہوا ہے. تو والد صاحب نے کہا کہ وَأَيْنَ الْمَجَلَّةُ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ ذَاكَ الْكِتَابِ وَأَيْنَ الْمَجَلَّةُ, اور وہ میگزین کی طرح الَّتِي كَانَتْ, دیکھیے کانا اور کانت, الَّذِي اور الَّتِي, لفظ الَّذِي پڑھا ہے ہم نے, الَّذِي کا مؤنث کیا پڑھا ہے ہم نے, الَّتِي. تو پہلے لفظ الکتاب استعمال کیا, اس کے ساتھ میں الَّذِي, اَيْنَ الْكِتَابُ ذُو الْغِلَافِ الْأَحْمَرِ الَّذِي كَانَ, الَّذِي, ہاں تو لفظ اگر مذکر ہے تو الذی استعمال کریں گے اس کے لیے, جو کہ, اور لفظ اگر مؤنث ہے جیسے کہ لفظ مجلہ مؤنث ہے یہاں پر, تو اس کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں تو التی استعمال کریں گے, جو کہ, دیٹ وچ, جو کہ. اب کانا نہیں کہیں گے, پھر مؤنث کانا کا کانت ہو جائے گا, کانا کا مؤنث کیا بن جائے گا, التی کانت. تو وَأَيْنَ الْمَجَلَّةُ الَّتِي كَانَتْ, اور وہ میگزین کدھر ہے جو کہ تھا, وَأَيْنَ الْمَجَلَّةُ, اور وہ میگزین کدھر ہے, التی کانت جو کہ تھا, تحت ذاک الکتاب, اس کتاب کے نیچے, اس کتاب کے نیچے جو میگزین تھا وہ کدھر ہے, وہ اس کتاب کے نیچے جو میگزین تھا وہ سمجھ میں آ رہا ہے جملہ؟ ہاں ابراہیم صاحب ترجمہ کیجئے گا. وَأَيْنَ الْمَجَلَّةُ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ ذَاكَ الْكِتَابِ, اور کہاں ہے وہ میگزین جو کہ تھا, کتاب کے نیچے تھی, جو کہ ہم اردو میں, ہاں میگزین اردو میں تھی نہیں کہیں گے, تھا کہیں گے, ہے نا. اردو میں جو ہے نا میگزین کو ہم تھا کہیں گے تو وہ تھا ہی کہنا ہوگا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ میگزین کدھر ہے جو کہ اس کتاب کے نیچے تھا وہ میگزین, ہے نا. تو بلال نے کہا کہ احادہی ہیا, کیا یہ یہی ہے, احادہی ہیا, کیا وہ میگزین یہی ہے, احادہی ہیا, کیا وہ یہی ہے, کیا وہ یہی ہے, ہاں احادہی ہیا, کیا وہ میگزین یہی ہے, کیا وہ میگزین یہی ہے نا, کیا وہ یہی ہے, کیا وہ یہی ہے. تو والد نے کہا کہ لا المجلۃ ذات الغلاف الاصفر, نہیں وہ میگزین جو کہ پیلے کور والا ہے, یلو کور والا ہے. اصفر کا مطلب یلو, اصفر کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہم نے پڑھا ہوا ہے یلو, احمر کا مطلب ریڈ, ٹھیک ہے, کلر نیم جو ہے نا ہم نے پڑھے ہوئے اس کے پہلے. احمر کا مطلب ہوتا ہے ریڈ, اصفر کا مطلب ہوتا ہے یلو, ٹھیک ہے. تو لا المجلۃ ذات الغلاف الاصفر, وہ میگزین جو کہ یلو کور والا ہے. جی جی اچھا, تو وہ میگزین کی طرح جو کہ یلو کور والا ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہم نے ایک لفظ پڑھا ہے والا والی کے لیے پیچھے زو, ایک لفظ کیا پڑھا ہے ہم نے, زو. جب ہمیں کہنا ہوگا کہ بھی زو والا والی, تو اگر لفظ مذکر ہے تو اس کے ساتھ کہیں گے زو, زو. اگر لفظ مؤنث ہے تو اس کے ساتھ کہیں گے ذاتو, اس کے لفظ اس کے ساتھ کیا کہیں گے ہم, ذاتو کہیں گے. المجلۃ ذات الغلاف الاصفر, پہلے کہہ رہے تھے کہ الکتاب ذو الغلاف ہے نا احمر, تو لفظ اگر مذکر ہے تو کہیں گے زو, اور لفظ مؤنث ہے تو جیسے کہ لفظ مجلہ مؤنث ہے یہاں پر, تو لفظ ذات استعمال والا والی کے لیے, ٹھیک ہے. تو مروان نے کہا کہ ہی عندی, وہ میرے پاس ہے, اٹ از وتھ می, اٹ از وتھ می, ہی عندی, وہ میرے پاس ہے. اخذتها اليوم, آج میں نے اسے آج لے کر گیا تھا. اخذ یاخذ کو لینا, لے جانا, پکڑنا, ہے نا, ٹو ٹیک, ٹو ہولڈ, سب معنی میں آ جاتا ہے یہ. تو اخذتها اليوم, میں آج اسے لے کر گیا تھا. اخذتها اليوم, میں آج اسے لے کر گیا تھا. اب بریکٹ میں کہ یرن الجرس, گھنٹی بجتی ہے, the bell rings, جرس کا مطلب گھنٹی ہو نا, بیل. رن یرن کا مطلب ہوتا ہے ٹو رنگ, تو گھنٹی بجتی ہے. اب وہ جو ہے نا ایک سیناریو چینج کر رہے ہیں یہاں پر, اسکول کا سیناریو چینج کر رہے ہیں کہ یرن الجرس فیقوم مروان ویفتح الباب, گھنٹی بجتی ہے اور مروان کھڑا ہوتا ہے. فیقوم مروان, مروان آدمی کا نام ہے, مروان کے لڑکے کا نام ہے نا, ٹھیک ہے. یقوم کا مطلب کھڑا ہوتا ہے, قام یقوم کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا نا, واقف کا مطلب کھڑا ہونا, ہاں وہ اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کھڑا ہونا, ہے نا. وقفہ کا واقف کا مطلب بھی کھڑا ہونا, قام یقوم کا مطلب بھی کھڑا ہونا, ٹھیک ہے جی. اچھا, یرن الجرس فیقوم مروان, گھنٹی بجتی ہے اور مروان جو ہے نا کھڑا ہوتا ہے. یہ واحد ہے, قام یقوم, ٹھیک ہے. مروان کھڑا ہوتا ہے. وہ یفتح الباب, دروازہ کھولتا ہے, ٹھیک ہے. فتح یفتح کا مطلب کیا ہوتا ہے, دروازہ کھولنا. فتح یفتح کا مطلب کیا ہوتا ہے, کھولنا. وہ یفتح الباب, اور وہ دروازہ کھولتا ہے. وہ تدخل اخواتہ, اور اس کی بہنیں اندر آتی ہیں. اور دخل يدخل کا مطلب داخل ہونا, اس کی بہنیں اندر آتی ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے, لڑکیاں آ گئی, اس کی بہنیں آ گئی, تو لڑکیوں سے بات ہو رہی ہے. اب
अलबना तो बच्चियों ने जब दाखिल हुई अंदर तो अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अलजमी का मतलब सारों ने कहा, अलजमी का मतलब ऑल, जितने थे वहां वालिद साहब थे और जितने बच्चे थे सबने कहा। अलजमी, जमी का मतलब ऑल, सबों ने, सभी ने कहा कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब वालिद साहब ने पूछा कि ऐना ज़हबतुन्ना या बनाती, ऐना ज़हबतुन्ना या बनाती, मेरी बेटियों आप लोग कहाँ गई थी, है ना। ऐना ज़हबता, एक मर्द से कहेंगे ऐना ज़हबता, तुम कहाँ गए थे। बहुत सारे मर्दों से कहेंगे ऐना ज़हबतुम, बहुत सारी औरतों से कहेंगे ऐना ज़हबतुन्ना, ऐना ज़हबतुन्ना, ऐना ज़हबतुन्ना, है ना। तो बच्चों, वालिद साहब ने पूछा कि ऐना ज़हबतुन्ना या बनाती है, मेरी बेटियों तुम लोग कहाँ गई थी। तो अलबनात, बच्चियों ने कहा, बेटियों ने, कि ज़हबना लिज़ियारतिल मुदीरती, ज़ियारा का मतलब विजिट, मुदीरा का मतलब प्रिंसिपल, फीमेल प्रिंसिपल। तो हम लोग जो है ना मुदीरा की यानी प्रिंसिपल की मुलाकात के लिए गए थे, प्रिंसिपल की मुलाकात के लिए गए थे। ज़हबना लिज़ियारतिल मुदीरा, मुदीरा का मतलब फीमेल प्रिंसिपल, जी। मुदीर का मतलब होता है हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस, दोनों होता है। मुदीरा, है ना, मुदीरा प्रिंसिपल भी कहते हैं और हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस भी कहते हैं। तो वालिद साहब ने पूछा अमशयतुन अम ज़हबतुन बिस्सियारा, मशा यमशी का मतलब होता है पैदल चलना, वॉक करना। आगे आएगा ये सब। मशयतुन का मतलब क्या तुम लोग पैदल चलकर गई थी, अम ज़हबतुन बिस्सियारा या तुम लोग गाड़ी से गई थी। देखिए ज़हबा का मतलब जाना, लेकिन मशा का मतलब वॉक करना, तुम लोग वॉक करके गई थी या गाड़ी से गई थी। अमशयतुन क्या लफ्ज़ है ये, मशा यमशी का मतलब होता है चलना, पैदल। हाँ, क्या तुम लोग चलकर गई थी वहां, डिड यू वॉक देयर, डिड यू वॉक। अमशयतुन्ना, क्या तुम लोग वॉक करके गई थी वहां, पैदल चल के गई थी। अम ज़हबतुन्ना बिस्सियारा, या तुम गाड़ी से गई थी फिर। ठीक है, लफ्ज़ समझ में आ रहा है। मशयतुन्ना इब्राहिम साहब, जी। मशा यमशी का मतलब होता है चलना, जी। मशा यमशी का मतलब होता है वॉक, मशा यमशी का मतलब होता है वॉक करना, टू वॉक। ठीक है, तो बनात बच्चियों ने कहा कि बच्चियों ने कहा कि मशयना, हम पैदल गई थी वहां, वी वॉक्ड, मशयना वी वॉक्ड, हम पैदल गई थी। मशयना लिअन्ना बैता, लिअन्ना हमने पढ़ा हुआ है, लफ्ज़ लिअन्ना क्योंकि, इसलिए के। लिअन्ना बैतहा करीबुम मिन मदरसतिना, क्योंकि उनका घर करीब है हमारे स्कूल से, हम पैदल चलकर गए थे वहां। मशयना, हम चलकर गए थे वहां, वी वॉक देयर। लिअन्ना बैतहा करीबुम मिन मदरसतिना, क्योंकि उनका घर करीब है स्कूल से। ठीक है, लिअन्ना का मतलब इसलिए के। उसके बाद हुआ बैनल मस्जिद वल मदरसा, वो घर, हुआ का मतलब बैत, वो घर कहाँ है उनका, बैनल मस्जिद वल मदरसा, स्कूल और मस्जिद के बीच में है वो। बैना का मतलब बीच में, बैना का मतलब क्या होता है, बीच में, इन बिटवीन। तो हुआ का मतलब बैत, तो वो घर कहाँ है, बैनल मस्जिद वल मदरसते, इस मस्जिद और स्कूल के बीच में है वो। फिर वालिद साहब ने पूछ लिया कि अवजदतुन्हा, वजदा का मतलब पाना, टू फाइंड। वजदा यजदु का मतलब क्या होता है, पाना, टू फाइंड। ठीक है, वजदा यजदु। अब वजदतुन्ना, वजदा उसी से वजदता और वजदतुम और वजदतुन्ना, ज़हबता ज़हबतुम ज़हबतुन्ना। ठीक है, वो टेबल याद रखना चाहिए आपने। ज़हबतो ज़हबना, वजदतो वजदना, ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत, हमने टेबल पढ़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो वजदा वजदा वजदू वैसी, तो वो एक टेबल अच्छी तरह याद करना जरूरी है ना। हमारे पास टाइम होगा अगले हफ्ते तो इंशाल्लाह उसको रिपीट करेंगे। नाम वजदना, हाँ। तो वालिद साहब ने पूछा अवजदतुन्ना बैतहा, अवजदतुन्हा फिल बैत, क्या तुमने, डिड यू फाइंड हर एट होम, क्या तुमने प्रिंसिपल को पाया घर पर, यानी क्या वो प्रिंसिपल तुम्हें घर में मिल गई थी। ये लफ्ज़ समझ में आ रहा है जुमला इब्राहिम साहब। अवजदतुन्हा, अवजदतुन्ना, हा की दमीर मुदीरा की तरफ, हा की दमीर किधर जा रही है, मुदीरा की तरफ, लफ्ज़ मुदीरा की तरफ। क्या तुमने मुदीरा को पा लिया घर पर, यानी डिड यू फाइंड हर एट होम। ठीक है, अलबनात बच्चों ने कहा कि नाम वजदनाहा, हाँ हमने, यस वी फाउंड हर, यस वी, हाँ हमने उनको पा लिया था, हाँ वो हमें मिल गई थी। नाम वजदनाहा,
हाँ हमने उनको, हाँ वो हमें मिल गई थी। जलसना इंदहा सुलुसा साअतिन, जलसना इंदहा, जलसा यजलिसु का मतलब क्या होता है? टू सिट, बैठना। जलसा यजलिसु का मतलब होता है बैठना। जलसना, मैं बैठा तो क्या कहेंगे? हम बैठे जलसना, मैं बैठा जलस्तो, जलस्तो मैं बैठा, हम बैठे जलसना, ठीक है। अंत जलस्ता, ठीक है, ये टेबल पूरा याद करना जरूरी है। जलसना इंदहा, इंदा का मतलब पास, इंदा का मतलब क्या होता है? इंदा का मतलब पास में, इंदहा का मतलब उसके पास। जलसना इंदहा, हम मुदीरा के पास बैठे। जलसना इंदहा, हम मुदीरा के पास बैठे। सोलुसा साअतिन, सोलुसा साअतिन का मतलब 20 मिनट्स। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 60 को जो है ना 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, 1/3 यानी 1/3। सात उनका मतलब 1 आवर, 1/3 ऑफ द आवर। 16 साअतिन का मतलब 1/3 ऑफ द आवर। हाँ, जैसे कि हम जो है ना रोबा कहते हैं क्वार्टर को, तो सुलुस का मतलब 1/3। तो 16 साअतिन का मतलब 20 दकीका। 16 साअतिन का मतलब क्या होगा? 20 दकीका। क्या कहेंगे हम? 20 दकीका। जलसना इंदहा 20 दकीका। पीछे 20 की बात है, मंसूब मरफू और मंसूब है, वो मजरूर है और कुछ नहीं। अच्छा, जलसना इंदहा 16 साअतिन, हम उनके पास 20 मिनट्स बैठे थे। वो खरजना मिन बैतिहा, और इसका मतलब क्या होगा फिर? वो खरजना मिन बैतिहा, और हम फिर उनके घर से निकल पड़े। वो खरजना का मतलब हम निकल पड़े, निकलना ना। खरजा का मतलब क्या होता है? निकलना। वो खरजना मिन बैतिहा, और हम उनके घर से निकल पड़े। कितने बजे? फिस साअतिल खामिसती, 5 बजे। फिस साअतिल खामिसती, देखिए टाइम का फॉर्मेट याद रखिएगा, टाइम का फॉर्मेट। फिस साअतिल खामिसती 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, तो ऐसा फिस साअतिल खामिसती, फिस साअतिल राबिअती, फिस साअतिल सादिसती। कोई भी काम आपने किया तो टाइम का फॉर्मेट याद रखिएगा, है ना। कहेंगे कि कल मैं सऊदीया से 5 बजे निकला। कल मैं सऊदीया से 5 बजे। आपसे पूछा जाए कि मता खरजत मिन सऊदीया अम्स, मता खरजत मिन सऊदीया अम्स, आप सऊदीया से कब निकले थे? तो आप कहेंगे कि खरजतु मिन सऊदीया फी साअतिल खामिसती। खरजतु मिन सऊदीया मिन फी साअतिल खामिसा। तो टाइम का फॉर्मेट याद रखिएगा, फी साअतिल खामिसा, फी साअतिल। कोई भी एक्शन आपने किया, कोई भी काम किया, तो टाइम का फॉर्मेट, इतने बजे काम किया आपने। अच्छा, मैंने मैंने नमाज पढ़ी 4 बजे। सल्लाई तो मैंने कहेंगे कि भी जो है ना मैंने असर की नमाज पढ़ी जो है ना 3 बजे। तो सल्लाई तो अल असरा फी साअति सालिसती, सल्लाई तो अल असरा फी साअति सालिसती, तो फिर साअति राबिअती फिल खामिसती फिर साअति, ये फॉर्मेट याद रखिएगा टाइम का, बाद में काम आएगा आपको, है ना, हर जगह काम आएगा आपको ये टाइम का फॉर्मेट। उसके बाद जो है ना टीचर, बस ये 2 लाइनें हैं, इसी पे खत्म करते हैं सबक। इंशाल्लाह बाकी के एक्सरसाइजेस हम अगले हफ्ते करेंगे। वालिदा ने पूछ लिया कि अराअयतुन्नल मिकनसत या बनातु, रा यरा का मतलब क्या होता है? देखना। इब्राहिम साहब, देखने को क्या लफ्ज है देखने के लिए? जी, रा यरा, देखने के लिए क्या लफ्ज है? रा यरा, देखने के लिए क्या लफ्ज है? रा यरा, देखने के लिए क्या लफ्ज है? रा यरा। मैंने देखा राअयतु, रा यरा, मैंने देखा राअयतु, जी हमने देखा राअयना, तुमने देखा राअयता, है ना। आपने देखा राअयतुम, आप लोगों ने देखा राअयतुम, और फीमेल के लिए राअयतुन्ना, ठीक है। टेबल याद हो जाएगा आपको ऐसा, और पूरा रट्टा मारना पड़ेगा टेबल को। बहरहाल चलते हैं आगे। और राअयतुन्ना, मिकनसा कहते हैं झाड़ू को। मिकनसा का मतलब क्या होता है? झाड़ू। जी, मिकनसा का मतलब क्या होता है इब्राहिम साहब? झाड़ू, झाड़ू, ब्रूम, ब्रूम कहते हैं ना इंग्लिश में जी। आजकल जो है ना वैक्यूम क्लीनर को भी मिकनसा कहते हैं, क्योंकि ये झाड़ू ही है ना, लेकिन ये G5 वाली है, इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन है झाड़ू, वो काम झाड़ू का ही कर रही, तो लिहाजा नाम नहीं बदलेंगे हम उसका, काम तो वही कर रही ना, तो हम कहेंगे उसको मिकनसा। कुछ आगे कुछ और भी लगाते हैं। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। मिकनसा कारोबाइया कहते हैं उसको, अल मिकनसा अल कारोबाइया, हाँ कारोबाइया, मिकनसा कारोबाइया, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप सिर्फ मिकनसा का ही काफी है, वो मिकनसा ही बोलते हैं उसको, अंडरस्टूड है वो,
आज जो है ना सब वैक्यूम ही लगाते हैं, कोई झाड़ू नहीं इस्तेमाल करता है, ठीक है। अच्छा, तो अरअयतुन्नल मिकनसता या बनातो है बच्चियों, क्या आप लोगों ने झाड़ू देखा है? देहातों में तो झाड़ू ही होता है, आज भी हम झाड़ू इस्तेमाल करते हैं इंडिया में घरों में। तो बहस्तु अन्हा कसीरा, बहसा या बहसु का मतलब होता है ढूंढना, ढूंढना, तलाश करना, टू सर्च फॉर, टू लुक फॉर। बहसा या बहसु का मतलब क्या होता है? टू सर्च फॉर, टू लुक फॉर। बहसा का प्रीपोजिशन आता है अन हमेशा, बहसा अन, बहसा के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है? अन। जैसे कि इंग्लिश में इस्तेमाल होता है फॉर, टू लुक फॉर, टू सर्च फॉर, है कि नहीं? इंग्लिश में प्रीपोजिशन इस्तेमाल होते हैं, तो अरबी में भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल होते हैं। तो बहसा के साथ में हमेशा अन इस्तेमाल चलता है। बहसा अन का मतलब टू लुक फॉर समथिंग, टू सर्च फॉर समथिंग, बहसा अन। तो कहेंगे बहस तो अनहा, मैंने उसे ढूंढा, आई लुक्ड फॉर इट, आई सर्च्ड फॉर इट कसीरन, बहुत ज्यादा। बहस तो अनहा कसीरन, मैंने उसे बहुत ढूंढा। बहस तो अनहा कसीरन, मैंने उसे बहुत ढूंढा। वमा वजदतुहा, लेकिन मैंने उसे नहीं पाया, बट आई कुडंट फाइंड इट, आई कुडंट फाइंड इट। वजदा यजदु का मतलब पाना, और हा की ज़मीर, हा का मिकनसा की तरफ, हा की तरफ, हा की ज़मीर किधर जा रही है? लफ्ज़ मिकनसा की तरफ। तो देखिएगा जुमला इब्राहिम साहब, बहस तो अनहा कसीरन वमा वजदतुहा, जुमले का तर्जुमा बताइए। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर मैंने नहीं पाया उसे। हाँ, मैंने झाड़ू को, तो अनहा, हाँ, तो इसमें जो बहस तो अनहा और मा वजद तो हा, तो हा दोनों जगह, अनहा और वजद तो हा दोनों, हा किधर जा रहा है? मिकनसा की तरफ जा रहा है जी। ये दोनों ज़मीरें कहाँ जा रही हैं? मिकनसा की तरफ इशारा कर रही है। मिकनसा, झाड़ू की तरफ नहीं, मिकनसा की तरफ, मिकनसा की तरफ। हाँ, लफ्ज़ झाड़ू इस्तेमाल नहीं हुआ है, जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ उधर ही जाएगी वो, ठीक है। हाँ, तो बहस तो अनहा कसीरन वमा वजदतुहा, मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन मैंने उसे नहीं पाया, आई कुडंट फाइंड इट। अच्छा, वजदा यजद, तो हमने लफ्ज ऊपर पढ़ा हुआ है, वजदा का मतलब पाना ना जी, पाना। सारे अल्फाज याद करना हमें, बहसा या बहसो ढूंढना, वजदा यजद पाना, लाइबा यलअबु खेलना, बहुत सारे अल्फाज है। अच्छा, अब 3 लाइनें खत्म करते हैं और इंशाल्लाह सारे अल्फाज अगले हफ्ते याद करेंगे। आप पूछेंगे आपसे, सारे अल्फाज को याद करके आइएगा अगले हफ्ते। सुआद ने कहा, सुआद लड़की का नाम है, अना वदाअतु, हाँ मैंने उसे रखा, अना वदाअतु, वदा यदाउ का मतलब रखना, वदा यदाउ का मतलब क्या होता है? रखना, टू पुट, टू पुट या टू कीप के माना में आता है, टू पुट या टू कीप। अना वदाअतु, हाँ मैंने उसे रखा, मैंने उसे रखा है या रखा था, तो मैंने उसे रखा था तहत सुल्लम, सीढ़ी के नीचे, सुल्लम कहते हैं सीढ़ी को, स्टेयर्स। तहत का मतलब नीचे ना, अंडर दी स्टेयर्स। हादा सबाह, दिस मॉर्निंग, हादा सबाह दिस मॉर्निंग, हादा सबाह दिस मॉर्निंग। तो अना वदाअतु जी, अना वदाअतुहा तहत सुल्लम, वली साहब अना वदाअतुहा तहत सुल्लम हादा सबाह, क्या मतलब इसका हुआ? फिर मैंने उसको पाया, पाया नहीं, वदा यदो का मतलब रखना, मैंने इसको रखा था सीढ़ी के नीचे आज सुबह। हादा सबाह का मतलब आज सुबह, दिस मॉर्निंग, आज सुबह। वदा यदो का मतलब क्या होता है? रखना जी। किसी पूछेंगे तुमने मेरा कलम किधर रखा? आइना वदाअत कलमी, आइना वदाअत कलमी या वलीद, वदाअतुहु अलल तहत फौकल मकतब, वदाअतुहु फौकल मकतब या अलल मकतब, कोई भी मसला नहीं है उसमें। मरवान ने पूछा कि या उम्मी अम्मी जान, मरवान लड़के का नाम है, सुआद लड़की का नाम है, ठीक है। मरवान ने कहा या उम्मी अम्मी जान, अफी सल्लाजती माउन बारिद। इब्राहिम साहब क्या है ये मसला? क्या अम्मी से क्या पूछा? क्या फ्रिज में ठंडा पानी है? जी जी, अफी सल्लाजती माउन बारिद, इताशुन इताशुन, अफी सल्लाजती जी, सल्लाजा का मतलब होता है फ्रिज, सल्लाजा का मतलब क्या होता है? फ्रिज। अफी सल्लाजती माउन बारिदुन, क्या फ्रिज में ठंडा पानी है? तो अच्छा, फिर नहनो, नहनो का मतलब क्या होता है? हम नहनो, नहनो इताशुन, ये इताश क्या लफ्ज है इब्राहिम साहब? प्यासा, प्याते। हाँ, ये जमा है, हाँ, अतशान की जमा, हमने लास्ट वीक पढ़ा हुआ था ये। कराना हादिहिल कलिमता फिल उसबुइल मादी, मता कराना हादिहिल कलिमा, करानाहा फिल उसबुइल मादी, मता कराना हादिहिल कलिमा या इब्राहिम, मता कराना हादिहिल कलिमा? करानाहा
قرأناها फिल उसबुइल في الأسبوع الماضي माशाअल्लाह क़रानाहा फिल उसबुइल तो الماضي قرأناها في الأسبوع الماضي मैं प्यासा हूं तो क्या कहेंगे हम أنا عطشان अना अतशानु अना عطشان عطشان और हम प्यासे हैं तो نحن عطاش نحن عطاش नहनु इताशुन नहनु عطاش عطاش मैं आई एम हंग्री तो क्या कहेंगे جمع आई एम हंग्री أنا جوعان और वी आर हंग्री वी आर हंग्री वी आर हंग्री نحن جوعان نحن इताश के वजन पर बोलिए جوعان इताश के वजन पर पीछे नहीं जाइए पीछे नहीं जाइए मैं देख रहा हूं عطاش عطشان इताश के वजन पर बोलिए एताश के वजन पर बोलिए जियाउन एताश के वजन पर क्या बोलेंगे हम जियाउन नहनु जियाउन नहनु जियाउन एताशुन के वजन पर क्या बोलेंगे हम جياع जी मैं जो ना टीचर द टीचर इज एंग्री तो कैसे कहेंगे المدرس غضبان द टीचर इज एंग्री तो कैसे कहेंगे इब्राहिम साहब مدرسو المدرسو الغضبان المدرسو غضبان المدرسو المدرسو غضبان तो غضبان की जमा क्या आएगी इताश के वजन पर गضب المدرسون غضاب غضب तो المدرسون غضاب गदाबुन तो देखिएगा अतशान की जमा इताश गदबान की जमा गदाब जवान की जमा जिया ठीक है अच्छा जी तो अच्छा नहनु इताशुन हम प्यासे हैं तो वालिदा ने कहा अम्मी ने कहा कि अबशिर का मतलब डोंट वरी बी हैप्पी अबशिर का मतलब बोलिए इब्राहिम साहब बी हैप्पी अबशिर का मतलब बी हैप्पी है ना तो अबशिर का मतलब बी हैप्पी अच्छा खुश रहो यानी डोंट वरी फीहा माउन बारिद उसमें पानी उसमें ठंडा पानी है फीहा का मतलब फिसल्ला जाती हा की दमीर सल्लाजा की तरफ फीहा माउन बारिदुन फीहा की दमीर हा की दमीर फीहा माउन बारिदुन इब्राहिम साहब फीहा माउन बारिदुन जा रहा है सल्लाजा की तरफ सल्लाजा की तरफ जी हा की दमीर ठंडा पानी है जी उसके अंदर ठंडा पानी है वासीर बुर्तकालिन असीर का मतलब होता है जूस असीर का मतलब क्या होता है बुर्तकाल का मतलब क्या होता है ऑरेंज वह असीर बुर्तकाल और ऑरेंज का जूस भी है उसमें देखिएगा पानी ही नहीं बल्कि जूस भी है उसके अंदर तो फीहा माउन बारिदुन व असीर बुर्तकालिन उसमें ठंडा पानी और ऑरेंज का जूस भी है रखा हुआ इसी पे इक्तिफा करते हैं इंशाल्लाह बाकी की चीजें हम अगले हफ्ते समझेंगे और इसके अंदर जो अल्फाज हम पढ़े हुए हैं उन अल्फाज को याद करके आइएगा अगले हफ्ते इंशाल्लाह है ना अगले हफ्ते काफी नए अल्फाज हैं जी बिल्कुल और उनको याद रखना जरूरी है क्योंकि हम तेजी से आगे जाना चाहेंगे ना है तो वदा यदाओ का मतलब होता है रखना वदा यदाओ का मतलब क्या होता है रखना बहसा या बहसों का मतलब क्या होता है ढूंढना रा यरा का मतलब क्या होता है देखना किसका रा यरा राअयतु देखना वजदा यजदु का मतलब क्या होता है ढूंढना वजदा का मतलब पाना टू फाइंड वजदना हाँ टू फाइंड वजदा का मतलब टू फाइंड वजद तो आई फाउंड मशा यमशी का मतलब होता है मशा यमशी का मतलब क्या होता है मशा यमशी मशा का मतलब वो चल रहा है नहीं बस चलना मशा यमशी का मतलब पैदल चलना मशा यमशी का मतलब पैदल चलना हाँ मशाइना इसी पे इक्तिफा करते हैं इंशाल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।